पहला। दीवा मेरा एक नाम, दुख विच पाया तेल। हुन चानण ओ सोखिया, चूका जम स्यों मेल। लोका मत को फकड़ पाए, लख मड़िया लख एकटे। ए तरती ले भाहे रहाओ, पिंड पत्तल मेरी केसो किरिया। सच नाम करतार, इत्थै उथै आगै पाछै। एहो मेरा आधार, गंग बनारस सिफत तुम्हारी। नहावै आत्म राओ, सच्चा नहावण तां थीऐ। जां अहनिस लागै भाओ, इक लोकी होर शमशरी। ब्राह्मण बट पिंड खाए, नानक पिंड बख्शीस का। कब हो निखूटस नाहे, नानक पिंड बख्शीस का। कब हो निखूटस नाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल चवर तख्त दे मालक, लोक परलोक दे राखे। जाहरा जहूर हाजरा हजूर, सर्ब कला भरपूर। जागदी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का कोटान कोट शुकराना है कि गुरु ने बड़ी ही रहमत किरपा की है। संगतां नूं अमृत वेले दे खुले दर्शन दीदारे बख्शे हन। आओ अमृत वेले दी संभाल करदे होए, मनुखा जन्म दीआं घड़ियां नूं सफला करदे होए, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे दर्शन दीदारे करदे होए, गुरु दरबार दे अंदर हाजरियां भरदे होए, मन बिरतियां नूं इकागर करदे होए, गुरु दी बाणी बाणी दी विचार श्रवण करते हुए, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं सीस झुकाउंदे हुए सारी संगत गज के फतेह बुलाउणा करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी 358 अंग ते आसा राग दे अंदर महला पहला पहले पातशाह धन धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी की बाणी है कि जद श्री गुरु नानक देव महाराज जी दे सत्कार योग पिता बाबा कल्याण चंद जी अकाल चलाणा कर गए सन, उस वेले कुछ लोगों ने गुरु जी नूं कहा कि कल्याण चंद जी दे परथाए कुछ क्रिया कर्म कराउणा करो। उन्हां समयां दे विच ब्राह्मण लोक क्रिया कर्म दे विच लोकां नूं उलझाई बैठे सी। गुरु नानक देव महाराज जी आप कला धार जग में पर बरिओ, उस अकाल पुरख दा स्वरूप सन। उन्हां नूं इन्हां क्रिया कर्मां दा पता सी। उन्होंने इस दे परथाए महाराज जी ने कहना कीता, कहन लगे ब्राह्मण कोई दीवा रख दिओ जिस दे नाल इस नूं चानण हो जे लोक परलोक दे विच। महाराज जी कहन लगे दीवा मेरा एक नाम। कहन लगे हे भाई, जिस प्रकार मरन वेले आदमी कोल दीवा जगा के रखते हो कि परलोक दे रास्ते विच चानण होवेगा, परंतु गुरु नानक देव महाराज जी कहन लगे साडा तां एक परमेसर दा नाम ही दीवा है, यह चानण करन वाला है। अते जम्मण मरण दे दुख विच पाया तेल अते जम्मण मरण दे दुख कष्टां दी निवृत्ति रूपी इस विच तेल पाउणा कीता है।
ਓਨ ਚਾਨਣ ਉਹ ਸੋਖਿਆ, ਚੂਕਾ ਜਮ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਓਨ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਦੀਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਰੂਪੀ ਤੇਲ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਦੀਵਾ ਹੈ। ਦੀਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਰੂਪੀ ਤੇਲ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਦੀਵੇ ਦੇ ਚਾਨਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੂਕਾ ਜਮ ਸਿਉ ਮੇਲ, ਜਮ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਮ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਭਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾ ਮਤ ਕੋ ਫੱਕੜ ਪਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਮਤਾ ਕੋਈ ਫਾਕੜ ਫਜ਼ੂਲ ਤਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਜਾਤੀ ਅਭਿਮਾਨ ਦੀ ਪਾਕੜ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਕੋਈ ਪੈਣਾ ਕਰੋ। ਲੱਖ ਮੜਿਆ ਕਰ ਏਕ ਠੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇਕਰ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਮੜਿਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਈਏ, ਏਕ ਰਤੀ ਲੈ ਭਾਹੇ, ਤੇ ਏਕ ਰਤੀ ਭਾਵ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਭਾਹੇ ਅੱਗ ਅਗਨੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਲਾ ਦੇਈਏ। ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਢੇਰ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਅਗਨੀ ਲਾ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਸਭ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੱਖ ਮੜਿਆ ਕਰ ਏਕਠੇ, ਏਕ ਰਤੀ ਲੈ ਭਾਹੇ, ਕਿ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੱਖਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਕਰਮ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਰੱਤੀ ਕਾਲ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਰੂਪੀ ਅਗਨੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਗਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿੰਡ ਪੱਤਲ ਮੇਰੀ ਕੇਸੋ ਕਿਰਿਆ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸੋ, ਕੇਸਵ ਕੇਸਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨਾ ਹੈ, ਪੱਤਲ ਮੇਰੀ ਕੇਸੋ, ਕਿ ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਭਰਾਉਣੇ ਹਨ। ਜੋ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪਣਾ ਹੈ ਇਹ ਪੱਤਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਸੱਚ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ, ਜੋ ਕਰਤਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਚਾਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪੱਤਲ ਮੇਰੀ ਕੇਸੋ ਕਿਰਿਆ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਜੇ ਭਰ ਕੇ ਬਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਲਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿੰਡ ਪੱਤਲ ਮੇਰੀ ਕੇਸੋ ਕਿਰਿਆ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਸੋ, ਕੇਸਵ ਕੇਸਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਭਰਾਉਣੇ ਹਨ। ਜੋ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪਣਾ ਹੈ ਇਹੀ ਪੱਤਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਜੋ ਕਰਤਾਰ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ, ਕਰਤਾਰ ਕਰਤਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਚਾਰਨਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਪਾਛੈ ਇਹੋ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਆਗੇ ਪਾਛੈ, ਆਗੇ ਅੱਗੇ ਪਾਛੈ ਪਿੱਛੇ, ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ,
ਇਹੋ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ, ਕਿ ਇਹੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆਧਾਰ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਗੰਗ ਬਨਾਰਸ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ, ਨਾਵੈ ਆਤਮ ਰਾਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਅਤੇ ਬਨਾਰਸ ਕਾਂਸੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਹਾਵੈ, ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੰਗ ਬਨਾਰਸ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ, ਨਹਾਵੈ ਆਤਮ ਰਾਓ। ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਅਤੇ ਕਾਂਸੀ ਜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਨਹਾਵਣ ਤਾਂ ਥੀਐ, ਜਾਂ ਅਹਨਿਸ ਲਾਗੈ ਭਾਉ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚਾ ਨਹਾਵਣ, ਸੱਚਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਅਹਨਿਸ ਲਾਗੈ ਭਾਉ, ਅਹਨਿਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਸੱਚਾ ਨਹਾਵਣ ਤਾਂ ਥੀਐ, ਜਾਂ ਅਹਨਿਸ ਲਾਗੈ ਭਾਉ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਚਾ ਨਹਾਵਣ, ਸੱਚਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਲੋਕੀ ਹੋਰ ਸ਼ਮਸ਼ਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੱਟ ਪਿੰਡ ਖਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਪਿੰਡ ਭਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਮਸ਼ਰੀ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਸਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਸਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੇਵ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਮਸ਼ਰੀ ਸ਼ਮ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਵਾ ਦੇ ਜੌਆਂ ਦੇ ਪੇੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਸਰਾਧ ਵਿੱਚ ਜੌਆਂ ਦੇ ਆਟੇ ਆਦਿਕ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪੇੜੇ ਵੱਟ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਲੱਡੂ ਪੇੜੇ ਖਾ ਕੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਭੁੱਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਸਰਾਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਰੱਜਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਧ ਪਾਏ ਹਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਜਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭੁੱਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਰਾਧ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਭਾਈ ਐਵੇਂ ਬੇਅਰਥ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਸਰਾਧ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਸਰਾਧ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਨੇ ਪੇਟ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬਘਿਆੜ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਛਕ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਬਘਿਆੜ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੱਜਿਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਨਾਨਕ ਪਿੰਡ ਬਖਸ਼ੀਸ ਕਾ ਕਬ ਹੋਂ ਨਿਖੂਟ ਸਨਾਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਬਖਸ਼, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਦਾਤ ਦਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਭਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਬ ਹੋਂ ਨਖੂਟਸ ਨਾਹੇ, ਕਿ ਜੋ ਕਬ ਹੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਖੂਟਸ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ,
ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਬਖਸ਼ ਹੈ, ਦਾਤ ਹੈ, ਉਸ ਦਾਤ ਦਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਭਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਸਾ ਘਰ ਚੌਥਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੈ ਤਾਈ, ਦੂਖ ਭੂਖ ਤੀਰਥ ਕੀਏ, ਦੂਖ ਭੂਖ ਤੀਰਥ ਕੀਏ, ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਜੁਗਤ ਮੈਂ ਰਹਤੇ, ਕਰ ਕਰ ਭਗਵੇ ਭੇਸ ਭਏ, ਤਉ ਕਾਰਨ ਸਾਹਿਬਾ ਰੰਗ ਰਤੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਅਨੰਤਾ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਰਹਾਉ, ਦਰ ਕਰ ਮਹਿਲਾ ਹਸਤੀ ਘੋੜੇ, ਛੋੜ ਵਲਾਇਤ ਦੇਸ ਗਏ, ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਲਕ ਸਾਧਕ, ਛੋਡੀ ਦੁਨੀਆ ਥਾਏ ਪਏ, ਸਾਧ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਰਸ ਕਸ ਤਜੀ ਅਲੇ, ਕਾਪੜ ਛੋਡੇ ਚਮੜ ਦੀਏ, ਦੁਖੀਏ ਦਰਦ ਬੰਦ ਦਰ ਤੇਰਾ, ਨਾਮ ਰਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਭਏ, ਖੱਲੜੀ ਖੱਪਰੀ ਲੱਕੜੀ ਚਮੜੀ, ਸਿੱਖਾ ਧੂਤ ਸਿੱਖਾ ਸੂਤ ਧੋਤੀ ਕੀਨੀ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਂ ਸਾਂਗੀ ਤੇਰਾ, ਪਰਣਵੈ ਨਾਨਕ ਜਾਤ ਕੈਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਸਾ ਘਰ ਚੌਥੇ ਸੁਰਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਆਵਾਨ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਉਜਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਉਜਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ। ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਜਾੜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਉਜਾੜਾਂ ਹਨ। ਇਉਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤੋਂ ਰਬਾਬ ਵਜਵਾ ਕੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸੁਰਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਓੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੈ ਧਾਈ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਅਤੇ ਭੁੱਖਾਂ ਸਹਾਰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਤੀਰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਉੱਪਰ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਸਹਾਰਨਾ ਕੀਤੇ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੈ ਤਾਈ, ਦੁਖ ਭੂਖ ਤੀਰਥ ਕੀਏ, ਕਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਅਤੇ ਭੁੱਖਾਂ ਸਹਾਰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਤੀਰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਉੱਪਰ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਸਹਾਰਨਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਜੁਗਤ ਮਹਿ ਰਹਤੇ, ਕਿ ਜੋਗੀ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਮੱਤ ਵਾਲੇ, ਜਤੀ ਜਤ ਧਾਰੀ ਹਨੂਮਾਨ ਲਛਮਣ ਆਦਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜੁਗਤ ਮੈਂ ਰਹਤੇ ਜੁਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਰ ਕਰ ਭਗਵੇ ਭੇਸ ਭਏ ਕਿ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਧਨ ਕਰਕੇ ਭਗਵੇਂ ਗੇਰੂ ਰੰਗ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਜੁਗਤ ਮੈਂ ਰਹਤੇ ਕਰ ਕਰ ਭਗਵੇ ਭੇਸ ਭਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋਗੀ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਮੱਤ ਵਾਲੇ, ਜਤੀ ਜਤ ਧਾਰੀ ਹਨੂਮਾਨ ਲਛਮਣ ਆਦਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਧਨ ਕਰਕੇ ਗੇਰੂ ਰੰਗੇ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਤਉ ਕਾਰਨ ਸਾਹਿਬਾ ਰੰਗ ਰਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਮਾਲਕਾ, ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਰੰਗ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਅਨੰਤਾ। ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਬੇਅੰਤ ਹਨ। ਰੂਪ ਅਨੰਤਾ, ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਵੀ ਅਨੰਤਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਕੀਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਸਿਫਤਾਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਰਹਾਉ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਰ ਕਰ ਮਹਿਲਾ ਹਸਤੀ ਘੋੜੇ ਛੋੜ ਬਲਾਇਤ ਦੇਸ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪੱਕੇ ਘਰ ਬਣੇ ਸਨ, ਮਹਿਲਾਂ ਸੀਸ ਮਹੱਲ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹਸਤੀ ਘੋੜੇ, ਹਸਤੀ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਆਦਿਕ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਫੌਜਾਂ ਸਨ। ਛੋੜ ਬਲਾਇਤ ਦੇਸ ਗਏ, ਉਹ ਬਲੈਤ ਬਸੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਖੰਡ ਅਤੇ ਦੇਸ ਆਦਿਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਪ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਲਕ ਸਾਧਕ ਛੋਡੀ ਦੁਨੀਆ ਥਾਏ ਪਏ। ਪੀਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ, ਪੈਗੰਬਰ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਸੀ ਪੈਗਾਮ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਗਿਆਨਵਾਨ, ਸਾਧਕ, ਸਿਦਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਸਰਦਾਵਾਨ, ਜਗਿਆਸੂ ਆਦਿਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਛੋਡੀ ਦੁਨੀਆ ਥਾਏ ਪਏ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਉਹੀ ਥਾਂ ਪਾਏ ਭਾਵ ਪ੍ਰਾਣੀਕ ਹੋਏ, ਪਰਵਾਣੀਕ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਾਇਆ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਲਕ ਸਾਧਕ ਛੋਡੀ ਦੁਨੀਆ ਥਾਏ ਪਏ। ਪੀਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ, ਪੈਗੰਬਰ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਸੀ ਪੈਗਾਮ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਗਿਆਨਵਾਨ, ਸਾਧਕ, ਸਿਦਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਸਰਦਾਵਾਨ, ਜਗਿਆਸੂ ਆਦਿਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਥਾਂ ਪਏ ਹਨ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਵਾਣੀਕ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਮਾਇਆ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਰਸ ਕਸ ਤਜੀ ਅਲੇ ਕਾਪੜ ਚੋਡੇ ਚਮੜ ਲੀਏ। ਸਾਧ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਰਸ ਕਸ ਤਜੀ ਅਲੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਬੈਰਾਗਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਹਿਜ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸਾਧ ਸੁਆਦ, ਆਨੰਦ ਰਸ ਕਸ ਕਸੀਸ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿਕ ਦਾ ਰਸ ਸਭ ਕੁਝ ਤਜੀ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਪੜ ਛੋਡੇ ਚਮੜ ਲੀਏ, ਕਾਪੜ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਹਿਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਚਮੜਾ ਹੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਲੱਕ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਮਿਰਗਸ਼ਾਲਾ ਆਦਿਕ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਚਾਮੜ ਪੋਸੀ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਕੱਪੜੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਅਲਫ ਨਾਂਗਨ ਹੋ ਕੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਚਮੜਾ ਹੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਦੁਖੀਏ ਦਰਦ ਬੰਦ ਦਰ ਤੇਰਾ, ਨਾਮ ਰਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਭਏ। ਕਿ ਹੇ ਦੁਖੀਏ, ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦਬੰਦ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਰਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਭਏ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਰੂਪੀ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਉਹ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਦਰਵੇਸ਼ ਫਕੀਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਖਾਲੜੀ ਖਾਪਰੀ ਲੱਕੜੀ ਚਮੜੀ ਸਿੱਖਾ ਸੂਤ ਧੋਤੀ ਕੀਨੀ। ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਹਿਰਨ ਦੀ ਚਮੜੀ ਭਾਵ ਮਿਰਗਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਹਿਰਨ ਦੀ ਖਾਲੜੀ ਚਮੜੀ ਭਾਵ ਮਿਰਗਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਖੱਪਰੀ, ਕਈ ਖੱਪਰੀ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗਣ ਦੀ ਚਿੱਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਲੱਕੜੀ, ਕਿ ਕਈ ਲੱਕੜੀ ਭਾਵ ਸੋਟੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤਿਰਡੰਡੀ ਬਣ ਗਏ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਚਮੜੀ ਤਵਚਾ ਹੀ ਸੁਕਾ ਲਈ। ਸਿੱਖਾ ਸੂਤ ਧੋਤੀ ਕੀਨੀ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾ ਚੋਟੀ ਭਾਵ ਬੋਦੀ ਰੱਖ ਲਈ। ਸੂਤ ਜਨੇਊ ਅਤੇ ਧੋਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਹਉ ਸਾਂਗੀ ਤੇਰਾ, ਪਰਣਵੈ ਨਾਨਕ ਜਾਤ ਕੈਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਂਗ ਧਾਰੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਪਈਏ। ਇੰਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਰੱਖਣ ਰੂਪ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਰੂਪ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਰੂਪ ਸਵਾਂਗ ਧਾਰੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਤਾਈਂ ਸਾਡੀ ਪਰਣਵੈ ਕਿ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਅਭਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਹਉ ਸਾਂਗੀ ਤੇਰਾ, ਪਰਣਵੈ ਨਾਨਕ ਜਾਤ ਕੈਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਂਗ ਧਾਰੇ ਹਨ। ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਰਗਸ਼ਾਲਾ ਲੈ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗਣ ਲਈ ਚਿੱਪੀ ਰੱਖ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਟੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਰਡੰਡੀ ਬਣ ਗਏ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਚਮੜੀ ਸੁਕਾ ਲਈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਚੋਟੀ ਤੇ ਬੋਦੀ ਰੱਖ ਲਈ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਨੇਊ ਪਾ ਲਏ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਧੋਤੀਆਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨੇ ਸਾਂਗ ਧਾਰੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਪਈਏ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਰੱਖਣ ਰੂਪ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਰੂਪ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਰੂਪ ਸਵਾਂਗ ਧਾਰੀ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਤਾਈਂ ਸਾਡੀ ਪਰਣਵੈ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਜਾਤ ਕੈਸੀ, ਤੇਰੀ ਜਾਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਅਭਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ, ਆਸਾ ਘਰ ਪੰਜਵਾ, ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਭੀਤਰ ਪੰਚ ਗੁਪਤ ਮਨ ਵਾਸੇ, ਥਿਰ ਨਾ ਰਹੇ ਜੈਸੇ ਭਵਹਿ ਉਦਾਸੇ। ਮਨ ਮੇਰਾ ਦਇਆਲ ਸੇਤੀ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹੈ, ਲੋਭੀ ਕਪਟੀ ਪਾਪੀ ਪਾਖੰਡੀ।
ਮਾਇਆ ਅਦਕ ਲਗ ਰਹਾਓ। ਫੂਲ ਮਾਲਾ ਗਲ ਪਹਿਰੂਗੀ ਹਾਰੋ, ਮਿਲੇਗਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤਵ ਕਰਹੋਗੀ ਸਿਗਾਰੋ। ਪੰਜ ਸਖੀ ਹਮ ਏਕ ਪਧਾਰੋ, ਪੇੜ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ ਅੜਾ ਚਾਲਣ ਹਾਰੋ। ਪੰਜ ਸਖੀ ਮਿਲ ਰੁਦਨ ਕਰੇਹਾ, ਸਾਹੋ ਪਜੂਤਾ ਪਰਣਬਤ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਦੇਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਪੰਜਵਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਸੁਰਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਗਿਆਸੂ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇੱਕ ਅਦਵੈਤ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭੀਤਰ ਪੰਚ ਗੁਪਤ ਮਨ ਵਾਸੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਗੁਪਤ ਲੁਕ ਕੇ ਵਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੀਤਰ ਪੰਚ ਗੁਪਤ ਮਨ ਵਾਸੇ, ਕਿ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਲੁਕ ਕੇ ਵਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹੇ, ਥਿਰ ਇਸਤਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਜੋ ਪੰਜ ਇਹ ਗੁਪਤ ਲੁਕ ਰਹੇ ਹਨ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸਣ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਇਸਤਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਟਿਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜੀਵ ਮੈਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਪਿੱਛੇ ਉਦਾਸੀਨ ਹੋ ਕੇ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਮਿਰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨ ਮੇਰਾ ਦਿਆਲ ਸੇਤੀ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਕਰੋ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਦਿਆਲ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੋਭੀ ਕਪਟੀ ਪਾਪੀ ਪਖੰਡੀ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਲੋਭੀ ਲਾਲਚੀ ਕਪਟੀ ਛਲੀਆ ਪਾਪੀ ਮੰਦ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਖੰਡੀ ਪਖੰਡੀ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਧਰਮੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਅਦਕ ਲੱਗੈ, ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਅਦਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਛਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਦਿਆਲ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਲੋਭੀ ਲਾਲਚੀ ਕਪਟੀ ਛਲੀਆ ਪਾਪੀ ਮੰਦ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਖੰਡੀ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਧਰਮੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਆਦਿਕ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਛਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਹਾਓ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੂਲ ਮਾਲਾ ਗਲ ਪਹਿਰੂਗੀ ਹਾਰੋ, ਮਿਲੇਗਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤਬ ਕਰੋਗੀ ਸਿਗਾਰੋ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਰੂਪੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਕੰਠ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰੋਗੀ ਪਹਿਨਣਾ ਕਰੋਗੇ, ਜਦ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਗਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਿਲ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜ ਸਖੀ ਹਮ ਏਕ ਪਧਾਰੋ, ਪੇੜ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ ਅੜਾ ਚਾਲਣ ਹਾਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ
ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜ ਸਖੀ ਹਮ ਏਕ ਪਧਾਰੋ। ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰੂਪੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮ ਏਕ ਪਧਾਰੋ, ਹਮ ਤਮਾਮ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਪਤੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਗੱਲ, ਇਸ ਪੇੜ, ਇਸ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਅੜਾ ਚਾਲਣ ਹਾਰੋ, ਕਿ ਜੀਅੜਾ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਤਾਈਂ ਚਾਲਣ ਹਾਰੋ, ਚਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਖੀ ਹਮ ਏਕ ਪਧਾਰੋ, ਪੇੜ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀਅੜਾ ਚਾਲਣ ਹਾਰੋ, ਕਿ ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰੂਪੀ ਸਖੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਪਧਾਰੋ ਪਤੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਅੜਾ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਤਾਈਂ ਚਾਲਣ ਹਾਰੋ, ਚਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਖੀ ਮਿਲ ਰੁਦਨ ਕਰੇਹਾ, ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜ ਸਖੀ ਮਿਲ ਰੁਦਨ ਕਰੇਹਾ, ਤਾਂ ਪੰਜੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰੂਪੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਰੁਦਨ ਰੋਵਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਕੰਨ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕੰਨ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜ ਸਖੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਇਸਤਰੀ ਭੈਣਾਂ ਆਦਿਕ ਸੰਬੰਧੀ ਮਿਲ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਹੋ ਪਜੂਤਾ ਪਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਦੇਹਾ, ਸਾਹੋ ਪਜੂਤਾ ਪਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਦੇਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਣਵਤ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰਵਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀਵ ਅੱਗੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਰੂਪੀ ਸਾਹੋ ਸਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਪਜੂਤਾ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਲੇਖਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹੋ ਪਜੂਤਾ ਪਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਦੇਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਣਵਤ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰਵਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀਵ ਅੱਗੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਰੂਪੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਪਜੂਤਾ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਲੇਖਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਘਰ ਛੇਵਾਂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਛੇਵੇਂ ਸੁਰਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਓੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਥਾਨਕਾ ਦਾ ਹੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੱਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੁਕਾਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੌਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਗਏ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸੌਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਲਸੀਹਾ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਨੇ 7 ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਭਗੀਰਥ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਕ ਮਨਸੁਖ ਨਾਮੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ।
ਤੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲੀ ਪਰਚੀ ਦਿੱਤੀ। ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੌਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਚੂੜਾ ਕਢਾਉਂਦਿਆਂ 2 ਰਾਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ 1 ਰਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਜਨਮ ਨਿਸਫਲ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ 1 ਰਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਜੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਰਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਨਿਸਫਲ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਵੱਧ ਰਹਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਪੂਰਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ 1 ਰਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਉਲਟਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਫਿਰ ਮਨਸੁਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 1 ਚੂੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਇਉਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ, ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚੂੜਾ ਜੋ ਘਰੇ ਪਿਆ ਸੀ ਲੈ ਕੇ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਸਨੇ ਸੰਕਲਪ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣ ਮੈਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਰੀਤੀ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੁੱਖ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਰੀਤੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਆਏ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਕੱਚਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਭਾਵ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਢਹਿ ਪਿਆ। ਮਨ ਸੁਖ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਚਰਨੀ ਪਿਆ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਦੇ ਟਾਪੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਨ ਸੁਖ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੋਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਬੰਨੇ ਲਾਇਆ। ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ, ਪੂਜਕ ਸੀ, ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੇ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਪਾਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਣੀਆ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦੁਆਰੇ ਆਣ ਕੇ ਚਰਨਾ ਮ੍ਰਿਤੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾਇਆ
ਤੇ ਤਾੜਨਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਕੇ ਧਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਕਾਦਸ਼ੀਆਂ ਦੁਆਦਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਮਨਸੁਖ ਨੇ। ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਲਈ ਇਸਤਰੀ ਵਰਤ ਧਰਮ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਲਈ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਧਰਮ ਇਹ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਰੂਪ ਤਪੱਸਿਆ ਆਦਿਕ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਰਾਜੇ ਕੋਲੇ ਮਨਸੁਖ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਰਗੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਲੱਗ ਆਈ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ। ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਇਉਂ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸਿਵਨਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਖੰਡੀ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਸਰਧਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧੂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਰਖਾ ਕੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਰਖ ਲਈ ਮੋਹਣੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰੇ। ਪਰੰਤੂ ਪਰਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਾ ਉਤਰਿਆ। ਅਖੀਰ ਰਾਜੇ ਸਿਵਨਾਭ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਹਰ ਟਾਈਮ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਰਧਾ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਪੈਣ ਨਾਲ ਹਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਬਾਗ ਹਰੇ ਹੋਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਮੋਹਣੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹਾਵ ਭਾਵ ਦਿਖਾਏ, ਪਰੰਤੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਡੋਲ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗਾਛੋ ਪੁੱਤਰੀ ਰਾਜ ਕੁਆਰ, ਕਿ ਹੇ ਰਾਜ ਦਾਸੀਓ ਪੁੱਤਰੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਓ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਈਓ ਹੋ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਦਮਨੀ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਜੇ ਸਿਵਨਾਭ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ 6ਵੇਂ ਸੁਰਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਮਨ ਮੋਤੀ ਜੇ ਗਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਪੌਣ ਹੋਵੇ ਸੂਤ ਧਾਰੀ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹਨ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ।